मगर तूफान तू घंटा पहला घर आ गया, उदे तू चंगा तो सियाना कबूतर तुहानू कोई नहीं लभना। ठीक है वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वीडियो के भराओ, की हाल है? ठीक हो? से ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होगे, खैरियत नाल होगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 तो। जिस तरह कि तुहानू पता चलता है, पता भी है सारे वीरों दोस्तों भरावां कि अजकल जड़ियाँ साड़ियाँ वीडियो ने वो चलदियां न पियां कबूतरबाजी ते कबूतरां दे अच्छे पॉइंट। फिर उसदे तो बाद अज जी मैं तुहाडे नाल गल करनी है ना भाई जी, वो ये गल करनी है, तुसी कदे कोई कासत परिंदा जिन्होंने मैसेंजर परिंदा आखते हैं, तुसी अज मैं तुहाडे नाल उहदी एक हिस्टरी शेयर करनी है। शेरमी एक होया है कबूतर, उसका नाम है शेरमी, उसका नाम है। तो 1918 दे विच जिहड़ी जंग हुई ही ना, उस कबूतर ने उहदे विच केह् कम्म कीता है, ये गल्लां तुहाडे नाल अज मैं सारियां नाल शेयर करनियां ने वीरां भरावां दे नाल। ते गल इस तरह की कि 1918 की जिहड़ी जंग लगी ही ना, उहदे विच फ्रांस दे बंदे जिहड़े हे ना फौज वाले, वो 500 तो ज़्यादा को बंदा हा जिहड़ा फौज का जंग ते गया हा, ते जंगलों में फस गए हे उत्थे। ते इत्थे फौज वालों को जिस टाइम कोई ऑप्शन भी नहीं ना रहिंदा, ते उस टाइम वो फिर केह् करते हैं कि वो फिर उन्होंने कबूतर रखे होंगे हे। ते फ्रांस वाली फौज वालों को आखते हैं कि उस टाइम जिहड़ा ना वो 3 कबूतर हे कासत इन्हां कोल जिहड़े मैसेज लैके जा सकते। तो उन्होंने ना 2 पहले कबूतर आखते ने छड्डे ने, ते वो कबूतर जिहड़े ने ना ज़ाया हो गए ने, दूजी फौज वालों ने गोली मार के मार छड़े होने ने। ते आखते ने त्रीजा जिहड़ा कबूतर हा ना, वो शेरमी हा। तो शेरमी नूं जिस टाइम उन्होंने छड्डिया ना, तो शेरमी नूं भी गोली लग गई, वो भी जख्मी हो गया। मगर दसदे ने कि जिस टाइम शेरमी पहुंचे ना, फिर गोली लगने तो बाद, जख्मी होने तो बाद फिर उड्डेआ। उड़ के तो जिस टाइम वो कासत कबूतर घर पैगाम लैके पहुंचे ना, तो उहदे 500 पता नहीं 50 बंदा हा कितना हा, उहदे विचों उन्होंने कासत जिस टाइम वो कबूतर घर पैगाम लैके पहुंचने तो बाद उस कबूतर ने पता नहीं 219 या पता नहीं कितना बंदा जिहड़ा ना उहदे पैगाम की वजह तो जिहड़ा वो फौजी उन्हों का बच गया। फिर उस कबूतर नूं जिहड़ा ना उन्होंने जिहड़ी फ्रांस की फौज है उन्होंने उन्होंने के आखते ने नूं जिहड़ा फौजियां गोल्ड मैडल वगैरह मिलते हैं ना, करोना उन्होंने वो भी मिली। तो वो कबूतर कासत जिहड़े कबूतर ने, मतलब कि हिसाब ला लो कि ये 5,000 साल पहला एक बंदे ने इन्हां दे पैर दे नाल जिहड़ा ना वो चैक किया मैसेज, उन्हें पैर के नाल कागज़ का टुकड़ा बन के ना मैसेज तो भेजा ने। तो ये नहीं कि बई इनू कढ़ के जिस टाइम भेजना ने तो इन्हें किधरे भी जाके टुर के जाके बह जाने। इन्हां दे विच मेन क्वालिटी ये है कि जिहड़े घर विच या जिहड़ी जगह ते ये रेह् होंदे ने ना, इन्हां ने उत्थे ही वापस जाके पहुँचना होंदा है। तो मैं लग्गेआ हिस्टरी लग्गेआ तक्कन, तो हिस्टरी विच लग्गे दस्सन भाई पहले दौर विच जिहड़ा ना यही व्हाट्सअप होंदे हे, कबूतर ही व्हाट्सअप हा कि जिहड़ा सारे पैगाम जिहड़ा ना वो जाके दिंदा हुंदा हा। फौजां कोल भी यही व्हाट्सअप हा उस टाइम। तो हुण तो वक्ती तो चलो व्हाट्सअप मोबाइल वगैरह चलते हैं पे, मगर यार कमाल है उस कबूतर की हिस्टरी सुन के, उस कबूतर की वफा सुन के। शेरमी जिहड़ा हा कि कैसे यार कबूतर ने कि यार देखो किस तरह उन्हें कबूतर ने अपनी जान ते खेड के ते इतने जिहड़े ने वो बंदियां की जान बचा ली। तो अच्छी नस्ल का जिहड़ा पिछले तो पिछले साल मेरा ख्याल है जिहड़ा महंगा तरीन इन्हां विच कासत कबूतरां विच कबूतर विकया ना, वो मेरा ख्याल है $2 मिलियन का विकया है। वो छोटियां शार्ट रेसां विच भी, दरम्यानियां विच भी ते लॉन्ग विच सारियां विच वो जिहड़ा ना वो चैंपियन होया हा कबूतर। तो इस गल्ले कबूतर बड़ी अच्छी चीज़ है, प्यार का पैगाम देने वाले
ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਜਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਜੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਜਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਪਰਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਡਾਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਡਬਲ ਵੀ ਡਾਹ ਛੱਡਦੇ। ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਸੁਬਾ ਕਬੂਤਰ ਡਬਲ ਫਿਰਤ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਫਿਰਤ ਚੱਲ ਲੇਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਫਿਰਤ ਚੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਡਬਲ ਫਿਰਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਫਿੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਹੀ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 2 ਫਿਰਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੌਕਾ ਲੱਭਾ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਫਿਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੱਭੇਗੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਹ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੌਸਮ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲੱਭ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਭ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਦਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਗਾਂ ਲੰਮੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਕੇ ਦੇ ਛੱਕੇ ਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 20 ਮਾਰੇ ਨੇ 20 ਦੇ 20 ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, 25 ਮਾਰੇ ਨੇ 25 ਦੇ 25 ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਦਾਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਕਈ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ 1-2 ਵਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਏਡਾ ਕੁਝ ਸਿਆਣਾ ਕਿ ਜਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਫਿਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਾ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ।